परमं पदं विश्वतः परमा नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्द्रं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निश्चापितस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं भक्त्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रबुद्धिभजं तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तेजकूर्ध्वमदशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सम्भावयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीयोऽध्वा व्यवस्थितः नीरतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रस्तोषरः परमस्वराट् ऊर्ध्वरेत नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आगात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वयायुष्टानुधमाना दुरुक्ता बृहद्देव विदधे सुवी शरणागु मनवे श्री गुरु चरण सरोज गिरागु शरणागु मनवे शरणागु 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 मनवे
कृष्ण गुरु कृपे निनगाದರೆ ಹರಿವುದು ಭವ ಭಯ ಚಿಂತಾ ರುಚಿ ಕೃಪೆ ನಿನಗಾದರೆ ಹರಿವುದು ಭವ ಭಯ ಚಿಂತಾ ರುಚಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಮದ ನೌಕೆಯು ದೊರೆತರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಮದ ನೌಕೆಯು ದೊರೆತರೆ ಭವಸಾಗರ ಯಾನವೇ ಮೋದಕನ ಶರಣಾಗು 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 ಮನವೇ ಶರಣಾಗು 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 ಮನವೇ ತಿರುನನ್ನು ಸಾರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ತಿರುನನ್ನು
विद्युमनामाय देवी एकरपोजिते चन्द्रचक्रहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते विद्युबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिने मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते आदित्यवर्गे देवी आदिशक्तिमती नमोऽस्तुते दूरसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदये महापापनये देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते पद्मासंस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते वेदाम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी अष्टस्तोत्रं वेत्पदे पक्षिमानयम् सर्वसिद्धिमहाप्नोति राजप्राप्नोति सर्वतः एककाले परे नित्यं महापापविनाशनं विकालम्य परे नित्यं धनधान्यसमृद्धः विकालम्य परे नित्यं महातत्त्वविनाशनं महालक्ष्मी परे नित्यं प्रसन्नवरदा
ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳು, ಇವರನ್ನ ಅಭಿನವ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಾತಾ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯವರ ಭಕ್ತ ವೃಂದವನ್ನು ಸದಾ ಒಡೆದೆಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೇದಾಂತಾಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಗೂ ಬೀದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಜಿ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಯಲಹಂಕ ಹಾಗೂ ಉಪನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅನೇಕ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಮುನ್ರಾಜುರವರು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುನ್ರಾಜುರವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 9 ತನಕ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದಾ ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮುನ್ರಾಜುರವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೇದಾಂತಾಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಭಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರವರು. सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्ये तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವನೇ ಅವತರಿಸಿದಂತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುರ ನರರಿಂದ ವಂಜನಾದ ವೇದಗಳೇ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದಂತಿರುವ ಧ್ಯೇಯವಾದ ಕಾಮಕಾಂಚನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯಿಸಿದ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಕಾಂತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೌಪೀನಧಾರಿ ಪುರುಷ ಸಿಂಹನಾದ ಹೆದರದಿರಿ ಹೆದರದಿರಿ ಎಂಬ ಭವ್ಯ ನಿನಾದದಿಂದ ಪ್ರಚಂಡ ತಾಂಡವವನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಪಾಪ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಬಾಲಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೇ ಆದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನತನಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಜನಪ್ರತಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ಬಹಳ ಒಂದು ನಾವು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏಕತ್ರಿತರಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಸಮಾರಂಭದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂತಹ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದಿ ಅವರ ಶ್ರೀ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಆಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಂಗ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 3 ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾದಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ವರ್ಷಾಚರಣೆ, ಆಶ್ರಮದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಈ 3 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದಿಯವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆ ಅಗಾಧ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆನಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕ ಪೋಷಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಗಳು ಯಲಹಂಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜನ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಖ್ಯಾತರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ತಾಂಬೂಲದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂಥವರು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ತುಮಕೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾದಂಥ ಫಲಪುಷ್ಪ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು
ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಮಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರ ಈ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳು ಆಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹೇಶ್ವರಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಗಣನೀಯವಾದದ್ದು. 1000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂಥ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂದಿರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದಿವ್ಯ ಸೇವೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಆಂಜನಪ್ಪರವರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಈ ಮಹಾನ್ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಬೀದರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 3-4 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಬೀದರ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರು ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮೇಧಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲಂಥ, ಬಹಳ ಸರಳ ಹೃದಯದ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮೇಧಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾರದಾತ್ಮಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಕೆಂಗೇರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾರದಾತ್ಮಾನಂದಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಆಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧೀರಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಆ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರವರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಒಳಗೂಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ SR ವಿಶ್ವನಾಥರವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥರವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾದದ್ದು. ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಾನಂದಿಯವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾದಂಥವರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರದೇ ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಈ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಮೇಧಾವಿಗಳು. ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಿನ್ನೆಯದಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಒಂದು
ಬಹಳ ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ನಿರಂತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರವಾಸ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುವಂಥ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾಗರಿಕರೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಾನಂತೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಯರಾಮ್. ಅಭಿಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಸದರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ, ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಭಕ್ತರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 5:30ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಸಹ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮಹಾಭಾರತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಲಿದೆ. ಬಸವನಗುಡಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪೋಷಕರುಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀಟ್ ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾರಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸದ್ಭಕ್ತರುಗಳು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೇದಾಂತಾಶ್ರಮದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶ್ರೀಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈಗ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವೃಂದದವರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शान्ति 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 हरिः ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्मद्गये नमः पृथिव्यै नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ओम शान्ति 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 हरिः ओम श्री रामकृष्णार्पणमस्तु. ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಾಡಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಶಾನಂದಜಿ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ತುಮಕೂರು ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓಂ ಪವಿತ್ರಂ ಚರಿತಂ ಯಸ್ಯಾಹ ಪವಿತ್ರಂ ಜೀವನಂ ತಥಾ ಪವಿತ್ರತಾ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೆ ತಸ್ಯೈ ಕುರ್ಮೋ ನಮೋ ನಮಃ. ದಿವ್ಯತ್ರಯರನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರದ ಬಾಗಿಲಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೇದಾಂತ ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಈ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸೋದರಯತಿಗಳೇ, ಈ ಆಶ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಯಾನಂದಜಿಯವರೇ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ರವರೇ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಜ್ಜನರು ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರರವರೇ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶವಾದರೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮುನಿರಾಜು ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಆಂಜನಪ್ಪನವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನಿಲ್ ಅವರೇ, ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಾಯಂದರೇ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿದೆ. ಸತ್ಸಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಗತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರನ್ನ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂದು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ರಮದ 1 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತತೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬೆರಗುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪವಿತ್ರ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿ ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆಯ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಮೆರಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಪ್ರವೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಚೂಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹೃದಯತೆಯನ್ನು. ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಸುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ, ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವ ಸೋಲು ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಗೆಲುವು ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಸಾಧಿಸೋದು ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಯವನ್ನು, ವಿವೇಕವನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಅವತರಣದ ಕಾರ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು, ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನ, ಅವನು ಮುಟ್ಟಬಹುದಾದ ಮೇಲು ಹಂತವನ್ನ ಕುರಿತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ 3 ಜನ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೆಯವನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಬಹುಶಃ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಟ್ಟ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಬಲ್ಲಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈನ್ಸ್. ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ತಿರವೇ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯ. ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಆ ನಂತರ 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರು. ಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಗಣಿತ ಹೃದಯ ಅವರದ್ದು. ಭಕ್ತಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನದ ರೂಪವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಈ ಯುಗದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವರ್ತಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಲಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸೈಂಟ್ಲಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಇವರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲವನ್ನ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇನೋ ಮನುಷ್ಯನ ಭವ್ಯತೆ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಜಡ, ಇದೊಂದು ನಿರ್ಜೀವ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ 100 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 100 ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅವನಿಂದ ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದ ವೈಭವವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಾರ ಅನ್ನೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೇಮಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲನ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅಂತ ಅವರು ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಕುತೂಹಲವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದುಂಟು, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲನ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಲೇಡಿ ನಗುತ್ತಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲನ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮೈ ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಎಂಥ ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಡ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೂ ಆಗಿದ್ದುಂಟು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕ್ಕಿದ್ದುಂಟು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದುಂಟು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ರೋಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಚಿಂತಕರು ಬಹಳ ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜ್ಯನಾಗ್ತಾನೆಯೋ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಗಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನಂತಹ 100 ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಉಸಿರಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿ. ಮುಂದೆ ನನ್ನಂತಹ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಚಂಡಮಾರುತದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದಾತಾರನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಭರವಸೆಯಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನೋ ಬುಕ್ಸ್, ನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ನೋ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಇವನು ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮನುಷ್ಯನದ್ದು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ವೈಭವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದ ಅಪರೂಪ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಅದೊಂದು ಮಹಾ ಮಂತ್ರ. ಮಾತನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ಜನ್ಮ ಆಲೋಚಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತತೆ, ಅಗಾಧತೆಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ವಾಕ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಜಾಗದ ಗ್ರಹಚಾರ ಕಳೆದು ಈಗ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಸಮಾಜದ, ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳು 60% ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ
ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಡಿದ್ದ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಪಕ್ವವಾಗಿ ಅಪಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲದ ನಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷವಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಕೂಡ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲ, ಸಹಯೋಗತ್ವ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಯಮವಾದ ಲವ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತು. 1893ರಲ್ಲಿ ಅವರಾಡಿದ ಈ ಮಾತುಗಳು ಜಗತ್ತು ಅಂದೇನಾದರೂ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ 2 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ 100 ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾರಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾನ್ ಡಿ ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್, ಅವನು ಪ್ರಚೋದಿತನಾದದ್ದು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ. ಅವನಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅವರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರು. ಜಗತ್ತಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣರಾದರು. ಜಗತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನುಡಿಗಳನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ ದಿವಸ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ್ಯಾರಿ ಟ್ರೂಮನ್ ಅವತ್ತು ತನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ, ನಾವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಘಾತವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊದಲನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದ್ವೇಷ, ರಕ್ತಪಾತ ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಉಗಮವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಇದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಪಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಕೊಲಂಬಸ್ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲವನ್ನ, ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮಗೆ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಕೊಂಡಾಡ್ತು. ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳಿದರು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನವನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ 1000 ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮಾತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡ, ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜನಮುಖಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ತೀಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ ಒಬ್ಬ ಜಾನ್ ಡಿ ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್ನನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದಾತಾರನನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಪಸ್ವಿ ಜೀವನದಿಂದ ಅವರ ಗುರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬದುಕಿನ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಖರತೆಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೂಜಾದಿಗಳು, ವ್ರತಾದಿಗಳು, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ನಿಜ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂಜನೀಯವೇ, ಅನುಸರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದೇ. ಆದರೆ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ನಾನು ಇಷ್ಟವಾದ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ್ವು. ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುದು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಗ್ರಹ. ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತೆವು. ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ 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 ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಕೇವಲ ಭಯದಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಡಿ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವಾದ, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ವಸ್ತುವಾದ, ನಮ್ಮವನಾದ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಲೌಕಿಕತೆ, ಅವನ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಚ್ಚಿಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಚ್ಚಿಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದವನಾದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟುವೋ ಆಗ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ದೇವಾಲಯದ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದ. ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಲಿ ನಾನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನವನಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟ. ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅವನು ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ನೀನು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಕಣೋ, ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ, ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನೋಡಬಲ್ಲಿಯ, ಆಗ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಯಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬಂತು. ಆಗ ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕದೇವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜನತೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿನೋಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಖಡ್ಗವನ್ನೇ ಜಳಪಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗತಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಬೆಂಗಳೂರಂತ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಯಮ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಮಿಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ನೀನ್ ಸ್ವರ್ಗ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಜೀವನ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ಇದು ಭಾರತ. ಇಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಅವಿನಾ ಸಂಬಂಧ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅರ್ಚಕರ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್, 1 to 1 ನಾವು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಟ್ಟರು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಮುಖವಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ.
ನಾವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳಿದರು, ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ದೇವರನ್ನು ನೋಡು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ದೇವರನ್ನು ನೋಡು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯರ ಪವಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ 68ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದವು. ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು ನುಚ್ಚಿನವರಾದವು, ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿದವು. ಇವತ್ತು ಹೇಳಬಾರದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಏನಿದೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಕೇವಲ 2 ಭಾಗ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು 250 ದೇವಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ದಂತಹ ಆ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಲನಶೀಲತೆ ಕೊಟ್ಟವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಹೇಗೆ? ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜಾಡಮಾಲಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಅವರಿಗೆ 4 ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಧುನಿಕ ಜನತೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಜೈಗಾಂಟಿಸಮ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಸಾಲದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೊರಮುಖವಾಗಬೇಕು. ಹೊರಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಹರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಂದಿದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ದೇ ಅಲೋನ್ ಲೀವ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೆಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲೈವ್. ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಕೇವಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು 2 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕುರಿತು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಓ ಮನುಷ್ಯನೇ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀನು ಮುಕ್ತನಾದಿಯೋ, ನಿನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಏನದು? ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಕೇವಲ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ನೈತಿಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮಾನವೀಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೃಗೀಯವಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಏಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈಸ್, 2 ವಾಕ್ಯ ಬರೀತಾರೆ, 2 ಶಬ್ದ, ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೂಯಿಸೈಡಲ್. ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪವಿತ್ರ, ಅಶ್ಲೀಲ, ಅದೊಂದು ಕುಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸೂಯಿಸೈಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಘಾತಕ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ವೋ, ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೋದಿಲ್ವೋ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಘಾತಕತನವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನದು? ಓ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೆವರಿನಿಂದ ನೀವು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.
ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಬೆವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನು ನಾನು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನು ನಾನು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ, ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಶ್ರಮದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನೀವುಗಳೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು. ಇವತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ಋಷಿಗಳ ಮಾತು. ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಸ್ತೇವೆ. ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಲವು ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಆಶ್ರಮದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವೇಳೆಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎರಡನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವಾದರೆ ಬಹುಶಃ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು, ಹಲವಾರು ಜನ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಳಬರು, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಸರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಜ್ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದ ಆಶ್ರಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನದ ಹಲವಾರು ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಸಭಾಸದರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ.